سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ محرم کی شان و شوکت کی عظمت اور مراتب بھی سنا ہوگا، لیکن آئیے میرے پیارے میرے نوجوانوں، آج کس بزم شہید اعظم میں چالشی کے وقت میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ امام حسین کربلا کی دھرتی پر جب شہادت کے بعد کا واقعہ آپ کے حضرات کے سامنے پیش کروں گا، چند لمحوں کے اندر جو بھی آپ حضرات سنیں محبت سے سنیں، کیونکہ یہ سبق کا موقع ہے، پیغام کا موقع ہے، نصیحت کا بھی موقع ہے، کیونکہ حسین نے وہ کام کیا تھا اس میں نصیحت بھی ملا کرتی تھی، حسین نے وہ انجام بھی کیا تھا جس میں صبر بھی ملتا ہے، حسین نے وہ کام کیا تھا جس میں سجدہ بھی ملتا ہے، حسین نے وہ کام کیا تھا جس میں ساری کائنات کو کامیابی بھی ملی تھی۔ میرے پیارے میرے نوجوانوں، قربان جائیے، کربلا کی دھرتی تھی، آپ نے سنا ہوگا، کہیں قاسم کی بازو کٹ رہی تھی، کہیں علی اصغر کے حلوق میں تیر لگ رہا تھا، کہیں عباس علمدار کا دونوں بازو شہید ہو رہا تھا، لیکن کیسا وہ حسین تھا جس کے ماتھے پر شکن بھی تک نہ آ رہی ہو، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑا ہو۔ کربلا کی دھرتی پر 3 دن کا بھوکا پیاسا وہ شیر، کربلا کی دھرتی پر 3 دن کا معصوم علی اصغر بھوکا اور پیاس کی شدت ہو، لیکن صبر کا پیکر دیا جا رہا ہے، صبر کی عظمت بتائی جا رہی ہے، صبر کی شان بتائی جا رہی ہے۔ حضرت 9 سالہ 8 سالہ بچی سکینہ ہے، کربلا کی دھرتی پر بھوکی پیاسی رہ کر دنیا کی پیغام دے رہی ہے۔ ایسا صبر ہوتا ہے یارو، اگر صبر ہی دیکھنا ہے تو کربلا کی دھرتی دیکھی جائے، اگر صبر ہی سیکھنا ہے تو کربلا کی دھرتی پر چل کر ایسے ایسے کارنامے حسین کے خاندان نے کیا تھا جس کی کوئی مثال آج تک نہ ہوئی ہے، نہ قیامت تک کوئی مثال پیش ہی کر سکتا ہے۔ پیارے اللہ اللہ، کربلا کی دھرتی پہ جب تمام ظالموں نے ایک کے بعد دیگروں کا سر کٹ رہا تھا، بارگاہ خداوندی کے محبوب ہو رہے تھے، ساری کائنات کا داتا سرور کائنات جناب عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا نواسے کی باری آ رہی ہے۔ کربلا کی دھرتی ہے، شام کا وقت ہو رہا ہے یارو، لیکن میرا او آقا حسین ہے۔ کربلا کی دھرتی پر رہ کر میرے پیارے میرے ملت کے نوجوانوں، 72 زخم نیزے کا بچھیا کھا کر کے کارگاہ خداوندی میں اپنی پیشانی کو رکھ رہا ہے، تو میرے پیارے میرے نوجوانوں قربان جائیے، دنیا کو پیغام دیا جا رہا تھا، دنیا کو ایک سبق دیا جا رہا تھا۔ اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں دیکھو دیکھو، اے میرے نانا کے امتیوں دیکھو دیکھو، کربلا کی دھرتی پر نیزہ بھی چل رہا تھا، کربلا کی دھرتی پر تلواریں بھی چل رہی تھی، کربلا کی دھرتی پر بھوکا بھی رکھا گیا تھا، کربلا کی دھرتی پر پیاسا بھی رکھا گیا تھا، لیکن پیاس نہ دیکھنا، بھوکا نہ دیکھنا، تلوار نہ دیکھنا، نیزہ نہ دیکھنا، اگر دیکھنا ہی ہے تو حسین نے کربلا کی دھرتی پر وہ مقام پیش کیا تھا کہ تمام تلواروں کے بیچ میں حسین کا سجدے میں رہا۔ میرے پیارے میرے نوجوانوں، کربلا کی دھرتی پر چاروں طرف تلواریں لہرا رہی تھی، لیکن حسین کا سر سجدے میں ہے۔ اتنے بھی ابن زیاد عبید اللہ نے یہی کہا تھا، اے لوگوں کیا دیکھتے ہو، حسین کا سر کاٹ کر کون لائے گا؟ غور کرو میرے پیارے میرے نوجوانوں، قربان جائیے، آج اسلام کا خون کیا جا رہا تھا، اسلام کا سر تن سے جدا کیا جا رہا تھا۔ کون ہے وہ امام حسین جسے جنتی جوانوں کا سردار کہا جاتا ہے؟ کون ہے حسین؟ اگر جنت میں جانا ہے تو جنتی جوانوں کے سردار کا سہارا چاہیے یارو، وہ حسین سرداری کریں گے، جنت کے لیے سرداری کریں گے۔ میرے پیارے میرے نوجوانوں، صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، کبھی حسین کو چوما کرتے ہیں، کبھی سونگھا کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں سونگ اس لیے رہا ہوں کہ میرے ننھے ننھے جو نواسے ہیں جنت کے۔ میرے ملت کے نوجوانوں قربان جائیے، بڑی تیزی کے ساتھ میں بات کو بڑھاتا چل رہا ہوں۔ میرے آقا کا حسین کا جب سر کاٹنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، گلے پر تلوار چلوانے کے لیے یزید ابن عبداللہ نے کہا ہے، جیسے ابن عبداللہ ابن زیاد نے کہا ہے، تمام لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اتنے میں لالچ و انعام دیا جا رہا ہے۔ کہا اے میرے ساتھیوں،
ये मेरे सिपाहियों, अगर हुसैन सजदे से सर को उठा लेंगे तो हुसैन जितने को मारे उससे कहीं दोगुना मारना शुरू कर देंगे। इसलिए अगर खैरियत चाहे तो इनका सर तन से जुदा करो। किसी की अंदर हिम्मत नहीं है। बाज रवायतों में आता है कि हुरमला ने काम किया था, बाज रवायतों में आता है खूली ने ये काम किया था, लेकिन ज्यादा लोगों की यही बात पर अमल है कि खूली ने मेरे आका हुसैन का सर सजदे में शहीद किया था। जानते थे वो लोग भी कि हुसैन अगर सजदे में सर रखा है तो दुनिया का ख्याल नहीं आ रहा है, दुनिया की तलवारें नहीं दिख रही है, दुनिया का नेजा नहीं दिख रहा है। अब तो करबला की धरती पर हुसैन सजदा अगर किया है तो या तो रब को देख रहे या मेरे नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे मेरे नौजवानों, हुसैन का सर सजदे से शहीद हो रहा है। इधर अलबत्ता देखा जाए कि तमाम खेमे में आग लगा दी जाती है, चारों तरफ से सिपाही दौड़ लगा देते हैं। यहाँ तक जब दौड़ लगती है यारों मेरी मिल्लत के नौजवानों, हजरत ज़ैनब का पर्दा नोचा जा रहा है। जैसे हजरत ज़ैनब का पर्दा नोचा गया, पर्दे को हटाया गया, सर से दुपट्टा खींचा गया, तो यारों जानते हैं करबला की धरती पर इतना जुल्म हो रहा था, इतना सताया जा रहा था। अब औरतों पर जुल्म ढा रहा है, जुल्म ढाया जा रहा है। पर्दा नोचा गया। हजरत ज़ैनब ने क्या पेश किया था मेरे यारों? अपने सर का बाल लिया है, अपने चेहरे को छुपा लिया और आका का ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नाना जान के आका सरवरे कायनात के मदीना की तरफ रुख किया है। कहा, ए नाना जान, आपकी नवासी के लिए लोग परेशान कर रहे हैं, चादरें नोची जा रही है, दुपट्टा खींचा जा रहा है। ए नाना, आपकी नवासी करबला की धरती पे रहकर अपने चेहरे को छुपा लिया है ताकि किसी जालिम की निगाह मेरे चेहरे पर ना पड़ जाए, ये कह दे कि हुसैन की बहन फातिमा की बेटी है, इसलिए मैं अपने चेहरे को छुपा लिया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुर्बान जाइए, हालात बदतर से बदतर होता चला जा रहा है। किसी की बाली नोचीरा जा रही, किसी का हार नोचा जा रहा है। ये बाली सकीना की याद जब देखा जाए, हजरत सकीना है यारो, करबला की धरती पर है, 3 दिन की भूखी और प्यासी वो बच्ची जिसकी उम्र 7 या 8 साल है। बच्ची के करीब एक बदबख्त आ रहा है, पूछता मेरे आका हुसैन की बेटी तड़प जाती है। कहा, नादान मेरा पर्दा नोच रहा है, मेरी फूफी का चादर नोच रहा है। नादान, जानते हैं मैं किस खानदान से ताल्लुक रखती हूँ? मुझे इमाम हुसैन की बेटी सकीना कहा जाता है। जानते नहीं हो मेरा नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है? जानते नहीं हो मैं अली की पोती हूँ? जानते नहीं हो मैं जन्नत की सरदारा जनाबे इमाम हुसैन की बेटी हूँ? जानते नहीं मैं फातिमा की लगते जिगर उनकी पोती हूँ? इतना कहना हुआ जालिम ने एक चाटा मारा था, गाल पे जैसे ही चाटा मारा था, तारीख में आता है आसमान हिलने लगता है। सारी कायनात का बनाने वाला खुदा कह रहा है, यही देखकर फरिश्ते अर्ज करते, मौला अब तो तेरा बंदा दुनिया के अंदर रहकर आल औलाद की जरूरत पड़ी थी तो तेरी राह में कुर्बान कर दिया है, दीन मुस्तफा को हरा भरा कर दिया है। अब उसकी औलाद पर इस कदर जालिम चाटा मार रहे हैं, मौला अब तो कुछ करते। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्ते क्या देखते हो? अरे सकीना ही अगर हाथ उठाते तो करबला की धरती पर पानी पानी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुर्बान जाइए, सकीना को चाटा मारा। जैसे ही बढ़ा जालिम ने, एक जालिम और करीब आया तो सकीना की बालों में सुनहरी बालियों को देखा है, कान पे लटक रहा है, छोटी छोटी बाली है, बाली को खींच निकालना चाहा, निकल नहीं रहा है। तारीख की किताबों में आज जालिम ऐसा खींचता है जिसका कान फट जाता है, खून के फव्वारे निकलने लगते हैं। बच्ची किस कदर दर्द से तड़पी होगी यारो, किस कदर चीखी होगी यारो, किस कदर आंसू निकले होंगे यारो, लेकिन जिसके दिल में सब्र का पैकर रहा होगा, जिसके दिल में सब्र की कोई नहीं रही होगी, बल्कि ऐसा सब्र पेश कर रहे होंगे, ऐसा सब्र दिखा रहे थे लोगों को। मेरी मिल्लत के नौजवानों, कुर्बान जाइए, यही हालात रहा मेरी मिल्लत के नौजवानों। दर बदर की तरह तरह से परेशान किया गया, यहाँ तक कि जितने सर कटे हुए थे सारे सरों को लेकर एक नेजे में लगाया जा रहा है। एक नेजा खड़ा किया गया, हुसैन का सर लगाया गया, दूसरा नेजा खड़ा किया गया, हुसैन का सर लगाया गया, तीसरा नेजा खड़ा किया गया। अब्बास
का सर लगाया जा रहा है, चौथा नेजा खड़ा किया गया, कासिम का सर लगाया जा रहा है, पांचवा नेजा खड़ा किया जा रहा है, हजरत कासिम को लगाया जा रहा है, अली अकबर को लगाया जा रहा है। आखिर में जो सर लगा हुआ था, नेजे में जो सर टंगा हुआ था, नेजे में जो सर लगाया गया था, करबला की धरती पर अगर वो सर लगा था, किसी और का नहीं था, हुसैन का बेटा था। 6 महीने का अली असगर था, 6 महीने का छोटा सा बच्चा का सर जब नेजे पे लगता है तो मेरे आका की बहन हजरा पे ज़ैनब तड़प जाती है। कहा नादानो क्या देखते हो, मेरा भाई कल भी तुझसे बुलंद था, आज भी बुलंद है, कयामत तक मेरा भाई बुलंद रहेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों सारे सरों को बुलंद किया है, ऊंचा ही है मेरी मिल्लत के नौजवानों, हुसैन का सर है। जैसे इतना ज़ैनब ने कहा है तो खेमे के अंदर जरूर थी, लेकिन कुरान की तिलावत हुसैन के सर से शुरू हो जाती है। सारे लोगों ने देखा कि हुसैन का सर तिलावत कुरान कर रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरी प्यारे मेरी नौजवानों, जालिम तो खुशी मना रहे थे, जालिम तो मचल रहे थे, हमने हुसैन का सर काटा है, उनकी भाई को सर काटा है, उनके औलाद का सर काटा है, उन्हें भूखा और प्यासा रखा है। अब हमें इनामो इकराम मिलेगा, हमें दौलतों से नवाजा जाएगा, हमें हुसरत मिलेगी, हमें न्याज़े मिलेगी, हमें बुलंदी मिलेगी, हमें शान मिलेगी। लेकिन आइए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब इंतजाम क्या हो रहा है, सारे सरों को लेकर चलने का इंतजाम हो रहा है। जैसे मेरे मिल्लत के नौजवानों, आगे हुसैन का सर है, पीछे अब्बास का सर है, उसके पीछे अली अकबर का सर है, हजरत कासिम का सर लगा हुआ है, सारे सरों को लगा दिया गया है। अब इनके पीछे सवारियों पर सवार किसके किया जा रहा है, हजरत ज़ैनब को नंगी पीठ पर बैठाया जा रहा है, ऊंट की सवारी दी जा रही है, हजरत फिजा को बैठाया जा रहा है, हजरत शहरबानों को बैठाया जा रहा है, सारी औरतों की एक एक सवारी पर बैठाया जा रहा है, वो भी पला नहीं नंगी पीठ पर बैठाया जा रहा है। किस कदर जुल्म ढाया जा रहा था यारो, किस कदर जुल्म की बर्बरियत बढ़ चुकी थी। करबला की धरती पर अब औरतें परेशान की जा रही है, सारे औरतें जब बैठा दी जाती है, सबसे आखिर में जो औरत बैठाई गई थी, जो बच्ची बैठाई गई थी, जो कोई 10-25 साल की उम्र नहीं थी, बल्कि 7 या 8 साल की उम्र, हजरत सकीना जो हुसैन की चहेती बेटी थी, उसे सबसे छोटी सवारी पर पीछे बैठाया गया था। लेकिन आइए जरा देखा जाए, इन सवारियों का जो तरतीब था इस तरीके से था, लेकिन हर सरों पर, हर ऐसे हालात पर जब बेड़ियां लगाई गई थी, जिसे ज़ैनुल आबदीन के गले में बेड़ी लगी है, हाथों में जंजीरें लगी है, पैरों में बेड़ियां लगी हुई है, एक के बाद दूसरे को रस्सी के तरीके से बांधा गया है, कभी ज़ैनब की तरफ जा रहा है, फिजा की तरफ जा रहा है, लेकिन जो सबसे आखिरी में था, जिसे सकीना कहा जाता है, उसके गले में जब वो दालत डाली जा रही है, रस्सी पहनाया गया था यारो। जब ऊंट की चाल चलने की नौबत आ रही है, जब चाल चला करते थे, हजरत ज़ैनब आगे मुड़ रही है, बीच में पीछे मुड़ जा रही है, लेकिन जब सकीना की बारी आती है, जब रस्सी आपके पास खींची जाती है, तो हजरत सकीना की ज़बान बाहर आ जाते हैं। क्यों बाहर आते थे यारो? रस्सी से गला खींच जाता था, रस्सी से गला दब जाता था, जिसकी बदौलत मकाम हासिल हो रहा था। लेकिन आसमान के फरिश्ते यही कह रहे थे, मौला कितना जुल्म हो रहा है, कितने परेशान की जा रहे हैं, लेकिन भी सब्र का बाधा नहीं टूट रहा है। यही अंजाम कहना हुआ, रब ने यही कहा था, ए मेरे फरिश्तों देखो देखो, ये कोई और नहीं है, मेरे महबूब का खानदान, नबी का नाम। मेरे मिल्लत के नौजवानों कुर्बान जाएंगे। ये सवारी का सिलसिला चला तो बाजा ताशा ढोल के साथ चला था। किसी की मिट्टी हो जाए तो ढोल ताशा बजे तो अच्छा लगे, बोलो भाई बोले अच्छा लगे, ये अच्छा लगेगा। उन जालिमों ने खुशी का इजहार किया था, ढोल ताशे नगाड़े बाजे के साथ कटे हुए सर को बल्लम में लाद कर लेकर चल रहे थे। हर बल्लम को ऐसा हालात बनाए थे, सरों को ऊंचा रखे थे, बाज ढोले के साथ खुशी मनाते चल रहे थे। आज हमारा हालात वही है मेरे यारों,
हम गमे हुसैन तो जरूर मनाते हैं, जिक्र शहीद आदम तो जरूर मनाते हैं, 10 रोजा हम जिक्र तो जरूर सुन लेते हैं, लेकिन काश अगर हुसैन ने जो काम किया था, करबला की धरती पर रहकर जिसे बचाया था, करबला पे रहकर जैनब ने जो सीरत पेश किया था, करबला की धरती पे रहकर जो हजरत फिजा ने शान पेश की थी, करबला की धरती पे रहकर जो सकीना जैसी मासूम बच्ची ने ऐसी हालात पैदा की हो जिसे देखकर फरिश्ते भी प्यारे क्यों कर रहे थे फरिश्ते? इसलिए कर रहे थे बारे परवरदिगार आलम, तेरा हुसैन वो हुसैन बनता है जिसके घर का ये किरदार है कि बच्चा हो या बच्ची हो, जब बच्ची के सर के बाल कोई नहीं देख रहा है तो बड़ी देख सकता है। मेरे प्यारे इस कदर पर्दे का एहतमाम करके लोग चल रहे थे, लेकिन आइए जरा देखा जाए मेरे पिल्लत के नौजवानों, इतने में ये सफर चलता रहा। एक मकाम पर ऐसा आया, लोग खुशी मनाते चले जा रहे थे। हुसैन का सर जिसके हाथ में था, जिसके नेजे पे था, वो सकरी से खुशी से झूलता हुआ चल रहा था, उछलता हुआ लेकर चल रहा था। इतने में वही नेजा हुसैन का जो सर अक़दस था, वो नेजा जमीन के अंदर धंस जाता है। तमाम के तमाम सिपाही लग जा रहे हैं, लेकिन कोई नेजा उखाड़ ना पा रहा है यारो, कोई नेजा उखाड़ ना पा रहा है मेरे नौजवानों। उखाड़ने की हर चंद कोशिश की गई, बड़े बड़े पहलवान लग गए यजीदी, लेकिन मरदूद लोग उछाल ना सके, उखाड़ ना सके। लेकिन जब इब्ने ज़ियाद ने देखा है यही काम मेरे सिपाही क्या कर रहे हो, अरे जैनुल आबदीन को कह दो, जैनुल आबदीन को कोड़ा मारो, खुद बखुद हुसैन का सर उठ जाएगा, नेजा निकल जाएगा। अब जालिम जैनुल आबदीन बीमार जरूर है, हुसैन के बेटे हैं, कोड़े मारे जा रहे हैं। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है यही कहते, ए बाबा अब तो उठ जाओ, ए बाबा अब तो निकल जाओ, ए बाबा अब तो नेजा लेकर चलना शुरू करो, वरना तेरे बेटे को जालिम पत्थर से बार बार कर मार डालेंगे। तुम्हारी ये निशानी मदीना कैसे जाएगी? आवाज आती है जैनब, मेरे जैनुल आबदीन से कह दो तुम्हें मदीना ही जाना होगा, मेरा खानदान कामयाब होगा। जैनब मेरी बहन सुन ले, मेरी बेटी सकीना पीछे रह गई है, सवारी से नीचे गिर गई है। जब तक मेरी बेटी सकीना काफिले में नहीं आती तब तक मेरा सर यहाँ से उठेगा। मेरे प्यारे एक बात सोचने की, हुसैन के अंदर इतनी पावर थी, इतनी ताकत थी, तो करबला की धरती पर सब क्यों हुआ? एक बात पैदा होती है, हर आदमी जहन दौड़ाता है, हर आदमी सोचता है कि आखिर वजह क्या है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हुसैन तो दुआ कर देते तो करबला दरहम बरहम हो गई होती, हुसैन दुआ कर दिया होता तो करबला पानी पानी हो गया होता, हुसैन दुआ ही किया होता तो किसी यजीदी जिंदा ना जाता, किसी के लिए बददुआ ने हुसैन ना किया। कहा ये लोगों क्या कह रहे हो, जिसका नाना इतनी मुसीबत सहने के बाद भी किसी के लिए बददुआ ना किया तो भला उसका नवासा कैसी बददुआ कर सकता है? जानते हो मेरे आका सरवरे कायनात की बात समझा देना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के मैदान पर खड़े होकर यही कहा था, मक्का वाले मुझे नबी मानो, मुझे रसूल मानो, मुझे कलमा मिला है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे ताइफ वाले आपको सच्चा समझ रहे थे, अच्छा समझ रहे थे, बेहतर समझ रहे थे, नेक समझ रहे थे। वही मक्का वालों ने पत्थर मारा, कहा मोहम्मद तू झूठ बोल रहा है, तू भला नबी कैसे हो सकता? सारे लोगों ने पत्थर मारा था, इतना पत्थर मारा था आपके जिस्म से खून के कतरे टपकने लगे थे। तारीख में आता है कि इतना मारते थे कि आपके जूते मुबारक नालैन पूरे भीग जाते थे, भर जाते थे। फिर आप दर्द की तकलीफ से जब बैठते थे तो जालिम फिर उठाते थे, खड़े करते थे, फिर पत्थर मारते थे। मेरे प्यारे मेरे नौजवानों, इतनी मुसीबत सहने के बाद भी मेरे नबी ने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं किया था। आज चंद बात हो जाती तो हम आप उसी करते हैं। मेहरारूं सबसे ज्यादा इसे फोड़े लागत है, बहुत तगड़ा फोड़ती हैं, नष्ट हो जाए, नाबूद हो जाए, गर्क हो जाए। इतनी मुसीबत सहने के बाद भी कभी के लिए किसी के लिए बद्दुआ ना किया, कभी किसी के लिए बुरा ना चाहा। जिब्रील अमीन ने जब ये साथ देखा है, ये मुसीबतें देखी थी, ये दर्द देखा था, तो बर्दाश्त जिब्रील अमीन ना कर सके। आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इजाजत दे दे तो मक्का की दाएं बाएं बाजू को पहाड़ी को आपस में मिला दो, सारे के सारे जितने मक्का अरब के बासिंदे हैं सब हलाक को बर्बाद हो जाए।
میرے نبی نے کہا تھا یہ جبریل نہ ایسا نہ کرنا، میں بددعا کے لیے نہیں آیا ہوں۔ ارے یہ نہ سدھرے گی، دن کی آنے والی نسل تو سدھرے گی، وہ بھی نہ سدھرے گی تو خاندان میں اگر ایک بھی سدھر گیا، مجھے پہچان لیا تو میرا آنا بھی کامیاب ہوگا۔ میرے پیارے میرے نوجوانوں، جس کا نانا ایسا ہو تو اس کا نواسا کیسے ہو؟ کبھی دعا بددعا نہ کیا، لیکن ایک ایسا بدبخت جب آیا تھا حسین کی بارگاہ، بتانے کی اس لیے مقصد ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ میرے آقا حسین کی بارگاہ میں بدبخت آیا، گھوڑے پر سوار رہا، کہا حسین تمہارے بچے پیاسے ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تمہارے بچے پیاسے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہو، دل یہی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے خیمے میں آگ لگا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حسین کی شان کیا تھی؟ صرف یہی کہا تھا میرے مولا اگر اس طریقے سے مجھے تانا دے رہا ہے تو اس کا انجام اس کے ساتھ، اتنا کہا تھا۔ تو میرے پیارے گھوڑا بدکا اس قدر لے کر بھاگا، اس کا پیر اس کی گھوڑے کی رسی میں پھنسی، پورے کربلا کی دھرتی پہ لے کر دوڑتا رہا جب تک اس کی روح نکلنے والی نہ ہو گئی، تب تک لے کر دوڑتا رہا اور وہاں رکا جہاں آگ جل رہی تھی۔ تو صرف ایک بار کہنے سے بددعا بھی نہ کیا، مولا تو اس کا حساب دے دے۔ اللہ نے حساب دے دیا، کربلا میں دعا ہی کیا ہوتا تھا، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ بول کر بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور نہ بولنے والا بھی بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، المختصر میں آگے میرے آقا حسین کا سر نہ اکھڑا، میرے آقا نے بتایا، حسین نے بتایا، اے میری زینب بہن، میری بیٹی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ حضرت زینب دوڑ لگا دیتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ حضرت سکینہ ایک گود کی پہلو میں بیٹھی ہوئی، گود میں بیٹھنا ہوا۔ میری جناب زینب پہنچتی ہے، کہا زینب سکینہ تو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ یہ خاتون کون ہے؟ کہا اے میری پھوپھی زینب یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ آپ کی ماں، میری دادی ماں حضرت فاطمہ ہے۔ مجھ سے کربلا کا داستان پوچھا جا رہا ہے، میری دادی یہ پوچھ رہی ہے میری بیٹی سکینہ تو یہ بتا کربلا کی دھرتی پر علی اصغر کیسا ہے؟ تو میں علی اصغر کے بارے میں بیان کر رہی تھی۔ پھر پوچھا میرا قاسم کیسا ہے؟ قاسم کی حقیقت بتا رہی تھی۔ پھر پوچھا علی اکبر کیسی تھی؟ ایک ایک کر کے شہادت کے بارے میں بتا رہی تھی۔ یہ پھوپھی لاسٹ میں پوچھا یہ تھا کہ آپ کی پھوپھی میری بیٹی زینب کا کردار کیا تھا؟ تو میں نے بتا دیا اے میری ماں، اے میری دادی، ارے زینب کا وہ کردار ہے، کبھی عورت کا حق ادا کر رہی، کبھی ایک بھائی کا حق ادا کر رہی، کبھی ایک ماں کا رول ادا کر رہی ہے۔ کربلا کا وہ مقام ہے کہ زینب رہ کر بھائی کا بھی ایک ادا کر رہی تھی، ماں کا بھی ایک ادا کر رہی تھی اور اپنے آپ کو بہن